வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா ஸ்வதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி நான் தான் அக்கா வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த வணக்கம். சோஃபா பார்த்தா எங்க வீட்ல இருக்கோம்னு அர்த்தம். அந்த சோஃபா பார்த்தா அந்த வீட்ல இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஆமா. ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம மூவி என்ன பார்க்க போறோம் அப்டின்னா, போக்கிரிராஜன்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நெறைய பேர் Instagramலயும் பர்சனலா சேட் பண்ணி கூட கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. ஸோ யா ஃபைனலி நமக்கு போக்கிரிராஜா பார்க்க போறோம். யார் நடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுமா? மம்முட்டி. அ We are in மம்முட்டி வீக். அது போக பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரன் நடிச்சிருக்காங்க. ஆ ரிட்டன் டிரெக்ஷன் தான் வந்து வைசாக் சொல்ட்டு. ம். அப்புறம் ரிட்டன் பை ஆக்சுவலி ஒரு டியோ பயங்கரமான டியோன்னு கேள்விப்பட்டேங்க. உதய் கிருஷ்ணா அண்ட் சிபி இவங்க 2 பேத்தோட ரைட்டிங் சூப்பரா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டுருக்கேன். ஸோ இவங்களோட ரைட்டிங்ல ஒரு மாஸ் ஆக்ஷன். இது வந்து டைட்டில்லே தெரியுதே. அதான். இது வந்து ரேரான டைப்ஸ் தான். ஏன்னா நாங்க வந்து மலையாளத்துல அந்த யூசுவலா மாஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்ததுல ரொம்ப ரேர் தான். ஆ நம்ம வந்து பார்த்ததுல மாஸ் மார்க்கோ. லாலேட்டனோட மாஸ் ஆக்ஷன்ஸ் நெறைய பார்த்துருக்கேன். அத தவிர வந்து அ நம்ம ஆர்டிஎக்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ம். மார்க்கோ, ஆ லாலேட்டன் எதுவுமே ஆக்சுவலி நான் மாஸ் ஆக்ஷன் பெருசா பார்த்ததில்ல. அவரது வந்து எய்தர் பயங்கர சீரியஸா இல்ல எமோஷனலா அந்த மாரியா தான் இருக்கும். ஃபைனலி வந்து ஒரு ல மம்முக்காவ வந்து ஒரு மாஸ் ஆக்ஷன் ரோல்ல பார்க்க போறேன். ஸோ பயங்கர எக்ஸைட்டட். படத்துக்குள்ள போயலாம் படத்த முடிச்சுட்டு டிஸ்கஷன் சொல்லலாம். போயலாமாக்கா? போயிடலாம். ஓகே டன். ஃபுட்பால் மேட்ச். டாமிச்சன் உலக பரிசு. இந்த டாமிச்சன்ங்கிற பேர் நெறைய போக்கிரி ராஜாவா? ராஜா. இந்த டாமிச்சன்ங்கிற பேரு ரொம்ப காமன் போல. ம். இது வந்து பிருத்திவிராஜர் கேரக்டர் நெனைக்கிறேன். ம். இந்த மாரி இடத்துல ஃபுட்பால் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா பூட் இல்லாம ஆடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா யோசிச்சு பாரு, அப்போலாம் நம்ம மழையிலே யோசிக்காம செமையா விளையாண்டுருப்போம். ஆ. இப்ப இந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிற ஜெனரேஷனே இல்ல. அச்சச்சோ! அப்ப அது அப்பா பையன் கேரக்டர் இல்லையா? போக்கிரி ராஜா. ராஜா பையன் தோழு. இல்ல ராஜா மம்முக்கா இதுல பார்த்தேன். ஓ! கேஸ்டிங் குரூப் டீடைல்ல போட்டிருந்தாங்க. சூர்யா வந்து பிருத்திவிராஜன் போட்டிருந்தாங்க. நான் அப்பா பையன் நெனச்சேன். வெயிட் பண்ணு. ஓ! அண்ணன் தம்பி. ஏய் நைஸ் ஷாட். ஆக்சுவல் அண்ணன் தம்பி போல. ഇതൊരു കുട്ടികളി മാത്രമല്ല, കൊല്ലംകോട് ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് തറവാടുകൾ തമ്മിൽ തലമുറകളായി നിലനിൽക്കുന്ന കിടമത്സരം കൂടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയുമാണ് കൊല്ലങ്കോട്ട് ദേവിയുടെ മഹോത്സവം. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ ഉത്സവം ഈ തിരുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടാടാൻ വാശിയും വൈരാഗ്യവും മറന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയണക്കാരും ഇന്നത്തുകാരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് കൊല്ലങ്കോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഉത്സവത്തിന്റെ കാർമികത്വം പുതിയറക്കാർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സമ്പത്തിലും തറവാടിത്തത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അത് വിട്ടുതരണം. മുതുമുത്തശ്ശിമാരുടെ വായ്ത്താരിയിലും കൊയ്ത്തുപാട്ടിലുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ കുന്നത്തുകാർ ഉത്സവം നടത്തിയതിന്റെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? തലമുറകളായി ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട കാർമികത്വം വിട്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. പുതിയറക്കാരുടെ ഉത്സവേ അരഷ്ടിച്ച് 4 അക്ക ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന പാവം വാദ്യാരുടെ ദരിദ്രോത്സവം പോലെയല്ലെന്ന് ഈ നാട് പലവട്ടം കണ്ടറിഞ്ഞതാ. അക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവന്റെ അന്തസ്സും മഹിമയും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമൊന്നും ഈ കള്ളും കഞ്ചാവും വിറ്റ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നവനൊന്നും കിട്ടില്ല. അവസരമുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. പണ്ടൊരിക്കൽ നീ പുതിയറക്കാരുടെ മുന്നിൽ നാവാടിയതിന്റെ പരിണത ഫല നിന്റെ ഈ കാലുവാട്ടിയുള്ള നടപ്പ്. இவங்க 2 பேரும் ஆக்சுவலி எல்லா படத்துலயுமே இருக்காங்கப்பா. മുമ്പ് ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കാം. അതുപോലെ ദേവി തീരുമാനിക്കട്ടെ ആര് ഉത്സവം നടത്തണമെന്ന്. ഉത്സവത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു തറവാട്ടിലെ നക്ഷത്ര ഗുണമുള്ള പുരുഷന് മാത്രമേ അർഹതയുള്ളൂ. ദേവിയുടെ മനസ്സറിയണം. ദേവി ஏய் நெறைய இந்த ஷாட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல இந்த கிளாஸ் ஷாட்ஸ்லாம் வந்து പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക. ലക്ഷണങ്ങളും പൊരുത്തങ്ങളും അനുസരിച്ച് ദേവിയുടെ ഉടവാൾ എടുക്കുവാനും പൂർണ്ണവും പോടക്കുവാനുള്ള യോഗം ദേവീഹിതത്താൽ കുന്നത്തെ വീട്ടിൽ മാധവൻ നായർക്കാണ്. ദിവാകരേട്ട, ഇനി വെറുതെ വഴക്കിനും മക്കാണത്തിനൊന്നും പോവാൻ നിൽക്കണ്ട. ദേവി സമീപം ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. നീ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടേ പറഞ്ഞേ? ഈ ഒടവാൾ എടുക്കാനോ വീട്ടിലെയാണോ അച്യുതനപ്പ? അല്ല, ഈ അച്യുതൻ നായർ ഇതിന് വാശി പിടിക്കണം. വന്നു കയറിയ പെണ്ണായ നിനക്കിതൊന്നും അറിയില്ല. ഉത്സവം നടത്തിയിട്ടാ പഴയ ഇല്ലങ്ങളും തറവാടുകളൊക്കെ നശിച്ചത്. എന്നാലേ പുതിയറക്കാര് പണം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉത്സവം നടത്തിയിട്ടാ. ഈ അമ്പലത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വന്നു വീഴുന്ന കണക്കില്ലാത്ത പണത്തിനൊപ്പം സ്വർണവും രത്നവും ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. അന്ന് വീണ എടുത്തോളം ദേവി തോന്നിപ്പിക്കും, ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ അച്ഛാ, കുന്നത്ത് മാധവ മാഷ് ഇത്തവണ ഉത്സവം നടത്തില്ല.
ആ എസ് ഐ രവീന്ദ്രനാഥ് ആണെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ മാഷിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തി എടുത്തേനെ ഞാൻ അവന്റെ കയ്യും കാലും. എടാ കൊത്താനാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ തന്നെ കൊത്തണം. എല്ലാ തെളിവുകളും അതോടൊപ്പം നശിക്കുകയും വേണം. ടിപ്പിക്കൽ വില്ലൻ ബിഹേവിയർ. ആഹാ. പുതിയറക്കാര് പോയിട്ട് പോയാ മതി കുന്നത്തുകാര്. എന്നാ പുതിയറ പുതിയറക്കാര് തന്നെ ആദ്യം പോ. புதியராங்கிறது ஃபேமிலி நேம் இல்ல நியூவான வந்தவங்களா? புதுசா வந்தவங்க. இல்லடா இங்க 2 ஃபேமிலி இருக்கு, இல்ல 2 ஊர் இருக்கு. அந்த 2 ஊருக்கு ஒரு நேம் இருக்கு. புதியரக்காரர் ஒரு குரூப், இன்னொன்னு ஒரு குரூப். அது புரிஞ்சுது. புதியரான்னா வந்து ஊருக்கு புதுசானவங்கன்னு சொல்றாங்களா இல்ல பேரே தானா? பேரு குண்டு பையன் எப்ப பார்த்தா பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்கிறான். அது சின்ன பையன் கூட பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கான். തല്ലാൻ വരുന്നവനെ തല്ലണം, കൊല്ലാൻ വരുന്നവനെ കൊല്ലണം. കൊല്ലണം. കേട്ടോ, ഇവൻ നമ്മുടെ അച്ഛനെ കൊല്ലൂന്ന് പറഞ്ഞു. നീ നോക്കിക്കോ, ഉത്സവം ഞങ്ങൾ കലക്കും. ഉത്സവം കലക്കുക, അന്ന് നിന്റെ ശവ ഈ നാട്ടുകാർ കാണും. கலக்கும்னா வந்து ஆக்சுவலி Destroy. டிஸ்ட்ராய் பண்றது. ஓகே ஓகே. நான் கலக்கும்னா சூப்பரா பண்றதுன்னு. குண்டு பையன் மாட்டிக்கிட்டா. നോക്ക്, എന്താ കുട്ടി നീ കാണിച്ചേ? നിങ്ങൾ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ നിന്റെ കൊന്നുകളയും. കൃഷ്ണ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക്, ആൾക്കാരെ വിളിക്കേ. போச்சு. அவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா ஒரு பேர் சொல்லிடுவாங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ, അവിടെ കിടക്കില്ല. போச்சு, இவருதான் குத்திட்டான்றாங்க இப்போ. കയ്യബദ്ധം പറ്റിയല്ലോ നമ്മുടെ മാഷിന്. ഇല്ല കൃഷ്ണമ്മേ, എന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ. ഇത് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അച്ഛനല്ല, ഞാനാ ഇത് ചെയ്തത്. ജുവനൈൽ കേസ്. 18 വയസ്സിൽ വെളി വന്നല്ലോ. കൃഷ്ണ എന്താ ഇവിടെ നോക്കി? நினைச்சேன் ஒவ்வொருதான் போலீஸா இருப்பாருன்னு. അച്ഛാ എന്താടാ അറിഞ്ഞോ, കുന്നത്തെ ചെക്കന്റെ ശിക്ഷ ഇന്ന് തീരുകയെന്ന്. അവനെ നാളെ വിട്ടയക്കുമെന്ന്. ദിവാര 5 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ. അവൻ ഈ മണ്ണ് കാലുകുത്തും മുമ്പ് തീർക്കണം, തീർത്തു കളഞ്ഞേക്കണം. എന്തിനാ മാഷ ഇത്രയും വാശി? നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ലേ. ഒരു തവണ പോലും മാഷ് കാണാൻ ചെല്ലാത്തതിൽ പരിഭവം ഉണ്ടവന്. കൂട്ടുകൊണ്ടുവരാനെങ്കിലും മാഷ് പോണം. പിന്നെ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ അവിടെ IAS പഠിക്കല്ലേ. നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാധവ മാഷ മോൻ പഠിക്കുന്നത് ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാലയിൽ. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം. അവനെ വീണ്ടും നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. ഏതായാലും ഞാൻ നാളെ ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടും. ബാക്കിയെല്ലാം മാഷിന്റെ ഇഷ്ടം. அவருன்னு சொல்லல நடந்தது. 5 வருஷம் ஆச்சு, அவர் வளரவே இல்லை. நானும் அதான் ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം. മറക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഗോപിയുടെ ചോര വീണ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നെ കൊത്തി നുറുക്കി കുഴിച്ചു മൂടിയതിനു ശേഷം മാത്രം. ஓகே. யார் இந்த பயங்கர எலிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? மம்முக்காவோட எங்க ரோலுங்கிறதுனால பயங்கர எலிவேட் தெரியுது. ഒന്നും പറയണ്ട. അന്ന് നിനക്ക് പറ്റിയതൊരു കയ്യബദ്ധമായിട്ടേ ഞാൻ കരുതിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നീ 18 അടവും പഠിച്ച തെമ്മാടിയായിട്ടാ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. സന്തോഷത്തോടെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോകാൻ വന്നവനാ ഞാൻ. 5 കൊല്ലം കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടിയ നിന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുക നല്ലവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന മോനെ കാണാൻ. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ നീ? പൊയ്ക്കോ, എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ. എന്തായി പറയുന്നേ? അവൻ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോകാനാ? എനിക്ക് വേണ്ട. ഇവനെ എങ്കിലും നന്നായിട്ട് വളർത്തിയാ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നിന്നെ കണ്ട് വളർന്നാൽ ഇവനെയും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയടാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. കൃഷ്ണമമ്മേ, കൃഷ്ണ വാ ഇങ്ങോട്ട്. കൃഷ്ണമാമോ,
மாரியம்மா. மாரியம்மாலாம் தமிழ்நாடு சைடு தான்டா இருக்கு. ஆமா. தம்பி டீ. பாட்டு தமிழ் பாட்டு தானே. ஓ ஆக்சுவலி கேரளால இருந்து இங்க வந்துட்டாரு போல. என்னடி நாட் துட்ட போடுறி. ஏய் பார்த்தா இவ்வளவு டீசெண்டா இருக்கு. வரவே முடியம்மா. எடுக்கற கிளவி இது பிச்சை இல்லடி கலெக்ஷன் கலெக்ஷன். இந்த மார்க்கெட்டுக்கே தலை எங்க அண்ணன் முருகன்டி கிங்கு முருகன். டேய் யாரு இது? மார்க்கெட்டுக்கு மதுரைக்கு ஒரே ஒரு மதுரை. மதுரை. மணியனை மட்டும் தானா? மணியண்ணா மணியண்ணன் பறவை கை வச்சுட்டாங்க. ஆம்பளை அண்ணா வர சொல்லடி ஓடி. டேய் பாரு மணியனை வந்தாச்சு. இந்த நம்ம எங்க இருக்காங்களா அவங்க? ஸோ இவர் ஹிஸ் கெட்டிங் இன்ஸ்பயர்டா. அவரோட ஐடோல் அப்படி ஒரு யாரு நமக்கு தெரியல, அவங்களுக்கு தெரியும். குழந்தை பாத்துக்க. யார் அந்த குட்டி பையனா? இல்லடா இல்ல ஓகே. சுபிக் மாதிரி கேட்டு இல்லப்பா ஏதோ சர்ப்ரைஸ் பண்றாங்கன்னு நினைச்சேன். அநியாயம் எங்க நடக்குதோ அங்க இந்த மணி இருப்பான். உங்கள மாதிரி அநியாயம் செய்யறவங்கள இங்க மட்டும் இல்ல உலகத்துல எங்கேயும் இருக்க விட மாட்டான். மணி என்ன ஆக்சசரிஸ் பத்தியா? நான் கூட நம்ம இவரு நினைச்சேன். நல்லா சாப்பிடுவாரு ஒரு பையன். ராஜ்கிரண் நினைச்சேன். யாரு ஓகே போடு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சின்ன சின்ன லெஃப்ட் ஹேண்ட் டீல் பண்ணிட்டாப்ல. கண்ணா ரொம்ப கெட்டிக்காரன் தைரியசாலி. വേറെന്നാ എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട. വേറെ என்ன வேணும்? ഒരു ജോലി തന്നാ മതി. நீ எந்த ஜோலி செய்யும்? என்ன ஒரு மலையாளம் தெரியுது. இன்னையில இருந்து நீ எனக்கு இல்ல இந்த மதுரைக்கே சொந்தம். എന്താണ് എന്റെ പേര്? രാജ രാജ. தெரியுதுல்ல சிங்க குட்டி. இனிமே நீ வெறும் சொல்றாங்களா? ராஜா இல்ல போக்கிரி ராஜா. ஓகே ராஜா. ஓஹோ ஆக்சுவலி ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் ஃபிலிம். Want to win. மோட்டிவேஷன் பத்தியா? இந்த ரைம் இருக்கு. இந்த மதுரை இது 15 வருஷம் கழிச்சா 15 கூட தான் தெரியுது தெரியல. സമ്മതിക്കരുത് മക്കളെ സമ്മതിക്കരുത്. ഈ ഉത്സവം കുന്നത്തുകാർ ആഘോഷിച്ചാൽ അത് മരിച്ചുപോയ എന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് പോലും പൊറുക്കില്ല. അതെ പുതിയറക്കാരുടെ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യവും എന്നും ഈ മണ്ണിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉത്സവം പുതിയറ മുടക്കണം. നമ്മൾ മുടക്കണം. ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആവേശത്തിമിർപ്പില്ല. ഉത്സവം മുടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. ദേവിയുടെ അഭീഷ്ടമനുസരിച്ച് കാർമ്മികത്വത്തിന് യോഗം സിദ്ധിച്ച സൂര്യനാരായണൻ തന്നെ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതെ പോയാലോ? ഒരിക്കലും ഉത്സവം നമ്മളിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ വരെ ബലിയർപ്പിച്ച നമ്മുടെ ഗോപിയുടെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ഭഗവതി തന്നെ ഒരുക്കി തന്ന അവസരമാണിത്. ഗോപിയുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം സൂര്യനാരായണന്റെ ചോര ഈ കൊല്ലംകൂട്ട് മണ്ണിൽ വീഴണം. ഗോപി മരിച്ച ദിവസം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂർണ്ണകുംഭം മുടക്കേണ്ടതും ആഘോഷങ്ങളുടെ പൊടിപൂരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടതും ഗോപിയുടെ ബലിദാനത്തിന്റെ പേരിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കും. വാഹനങ്ങൾ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചും കടകമ്പോളങ്ങൾ അടിച്ചു തകർത്തും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. അവിടേക്ക് നീ അവനെ വരുത്തണം ഒറ്റയ്ക്ക്. ബാക്കി எனக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல் கண்டக்ட் பார்க்கணும் ஆசை நேரம். സൂര്യ എവിടെ? ഈ ജനങ്ങൾ മൊത്തം കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അവനെ കാണാനല്ലേ? ടൗണിലാകെ ബഹളമാണെന്ന്. എന്താ കാര്യം? ആ പുതിയറക്കാരുടെ കുട്ടിയുടെ ചോര വീണ ദിവസമാണത്രേ ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഉത്സവം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഹർത്താൽ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക. ദേവി സൂര്യ ടൗണിലേക്കാണല്ലോ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര, ടൗൺ മുഴുവൻ രാഘവന്റെ ഗുണ്ടകൾ വളഞ്ഞിരിക്കുക. സൂര്യയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിക്കുമോ? நான் சொன்ன மாதிரி போகி ராஜா விட சூர்யா பயங்கரமான போறாரு நினைக்கிறேன். അവനെ തല്ലാൻ പോയ ഗുണ്ടകളല്ലേ? അവരുടെ കാര്യം ഓർത്താ ஏன்னா போகிரி படம். ஏய் செம்மையா இருக்காரு இதுல. ஆமா ஆமா. இந்த தீம் ஆக்சுவலி இப்போ இவருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க சூர்யா. யா ஓகே இப்ப இந்த டி-ஷர்ட் மேல ஷர்ட் ஸ்டைல இப்போ ட்ரெண்ட் இல்ல. இது ஆக்சுவலி இவருக்கு ஏர்லி டேஸ் ஆஃப் சினிமா போல. இந்த எடிட் தான்.
இது வந்து எதுலயே பார்த்துருக்கேன். நிறைய இடத்துல நானே ரிசோர்ஸ் இது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். இல்ல அந்த எடிட் டைப்பு நெருப்புல அந்த காலத்துல ஃபைட் சீன்ஸே ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம். நானும் அதான் நினைச்சேன். இப்ப ஃபைட்டே என்ன ரொம்ப நேரம். ஃபைட்டே ரொம்ப நேரம் போற மாதிரி இருக்கு. அது ரேண்டம் ஷாட்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. மான்டாஜா எடுத்து போட்ட மாதிரி இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து சும்மா நார்மல் ஃபைட்ஸே வந்து எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபைட்ஸ்ல ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருந்தா தான் பார்ப்பாங்களா. ஆமா. ஒரே லொகேஷன்ல இல்லாம மூவ் பண்ணி ஃபைட்டே ஒரு ஸ்டோரியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல ஃபைட்ஸே இப்பெல்லாம் கொரியோகிராஃப்டா இருக்கும். இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து இதனால ஸ்டார்ட் ஆகும், நடுவில் ஏதாவது கான்ஃபிளிக் சின்ன கான்ஃபிளிக் வரும், அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும் அந்த ஃபைட்ல. ആ പുതിയറക്കാരോട് പോയി പറഞ്ഞേക്ക് അടുത്ത തവണ സൂര്യയെ തല്ലാൻ ആളെ വിടുമ്പോ വിടണം. മുഹൂർത്തം കഴിയണോ? ഇനിയും കാത്തിരിക്കണ അർത്ഥമില്ല. കുന്നത്ത് വീട്ടിലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചടങ്ങ് നടത്താം. കുന്നത്തുകാരല്ല പുതിയറക്കാരാണ് പൂർണ്ണകുമ്പ് ഉടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. തടയാൻ ചങ്കുറ്റമുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വാ. ദിവാര നീ ഉടയ്ക്ക്. அவர் பறந்தடிக்க போறாரு நினைக்கிறேன். The glass shot. கிளாஸ் ஷாட். Third shot இதோட. டாடா. ப்ராப்பர் கமர்ஷியல் டெம்ப்ளேட். இந்த ஊரு நான் இந்த வைப் தான் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் இருக்கு பீட்டு. എന്തായി രവീന്ദ്ര? 5 പേര് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയില. 3 പേരുടെ കാലൊടിഞ്ഞു. ഒരാളുടെ കയ്യിലും വാരിയെല്ലും പൊട്ടലുണ്ട്. ഒരുത്തരുടെ നില വളരെ ഗുരുതര. പക്ഷെ ആരും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കേസൊന്നുമില്ലെന്ന പുതിയറക്കാര് പറയുന്നത്. എന്തായാലും താനൊന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാ. സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയെങ്കിലും ഈ രവീന്ദ്ര സാറിനോടുള്ള ബന്ധം ഓർത്തിട്ടാ തനിക്കെതിരെ ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കാത്തത്. എന്നെ കൊല്ലാൻ പുതിയറക്കാരയച്ച ഗുണ്ടകൾക്കെതിരെ പോലീസ് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു? നീ പോലീസിനെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട. പക്ഷേ തൽക്കാലം ഇവനിവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാലോ? മാറ്റി നിർത്താൻ ഞാൻ എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാ? പുതിയറക്കാരെ പേടിച്ച് നാട് വിടാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല. ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ഇപ്പോഴും ഈ നെഞ്ചിൽ ബാക്കിയാ മോനെ. ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ ഏട്ടന്റെ പാതയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അച്ഛാ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? കൊല്ലാൻ വരുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ കൊന്നോളൂ ചേട്ടന്മാരെ എന്നും പറഞ്ഞ് കയ്യും കെട്ടി നിന്ന് കൊടുക്കണമായിരുന്നോ? ഈ കാര്യത്തിൽ ചേട്ടന്റെ വഴി തന്നെ നല്ലത്. എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ദുർബുദ്ധി തോന്നാനും മാത്രം എന്ത് പാപാണ് ഈശ്വര കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തത്. തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കും. എന്ന് വെച്ചാ മധുരക്കണം തോറ്റ് പിന്മാറാനോ? അല്ല, ആരുടെയും മുന്നിൽ തോക്കാതിരിക്കാനാ. നീ തൽക്കാലം നിന്റെ പെങ്ങളെ രുക്മിണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇവന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാ. അവിടെ ആവുമ്പോ എല്ലാറ്റിനും അയാളുടെ നിയന്ത്രണം ഇവന്റെ മേലുണ്ടാവും. അത് മതി. അതെ. അല്ല, ആളെ മനസ്സിലായി തോമസിന്? ഇല്ല. പേര് സുഗുണൻ. ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആളെ അറിയൂ. ആളൊരു എടഞ്ഞാൽ അടി ഉറപ്പാ. ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ എന്ന പേര് കേട്ടാ മതി, റൗഡികൾ പറ പറഞ്ഞു. ஏதோ காமெடி பீஸ் ஓடுது. நம்ம எல்லாரும் சீரியஸா இருந்தாங்க. எனக்கு சுராஜ் அது. ஆமாடா. ആരടാ ആരടാ എന്റെ അളിയന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചത്? ആരടാ എന്റെ അളിയനെ തള്ളിയത്? നിങ്ങൾ എന്താ എന്റെ അളിയനെ തൊട്ടവന് ഏത് കൊല കൊമ്പനായാലും എനിക്ക് പുല്ലാടി പുല്ല്. ഈ ഇടിവെട്ട് സൂര്യനെ അവർക്കറിയില്ല. മനസ്സിലായടി? എന്നെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെന്ന്. എന്ത് പറ്റിയാളിയാ? എന്ത് പറ്റിയെന്നു? ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം. അളിയനെ തല്ലിയവന്മാരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ. എന്തിന്? ഇനി ആ വഴിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ. ഒരിക്കൽ തല്ലിയവന്മാരുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും ചെന്ന് തലവെക്കുന്ന ബുദ്ധിയല്ലളിയാ. അനുഭവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. இவரு அவர் அழியன்னு கூப்பிடுறாரு, அவரு இவர் அழியன்னு கூப்பிடுறாங்க. അവനാ തല്ലിയത്. டிஃபரெண்ட் நேம்ஸ் வராதா? நமக்கு மாமா மச்சான் வந்து 5 പേരോ? ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അളിയാ? ആണുങ്ങളെ കണ്ട് പഠിക്കച്ചാ. എടി ഒരു 3 ഏത്തപ്പഴെടുത്ത് അവന്റെ ഉണ്ണാക്കി തിരികെ കയറ്റിക്കൂടെ? ഇവന് നീ കുറച്ചു നാള് നിന്റെ ഒപ്പം നിർത്തണം. ഈ നാട്ടിൽ നിന്നാ ഇവൻ വഴിതെറ്റും. ഒരുപാട് ഇടപെടികളുള്ള നാട്ടിൽ ആർക്കായാലും വഴിതെറ്റു വച്ചാ അല്ലേ? രുക്മിണി, ഇവൻ ഇപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ വരാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ആണോടാ? അവൻ വന്നോളൂ അച്ഛാ. പിന്നെ ഏട്ടന് എറണാകുളത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറാ.
അതെ അതെ 32 മാസത്തെ എന്റെ സർവീസിനുള്ളിൽ ഇതെന്റെ 30ാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫറാ. കള്ളന്മാരും റൗഡികളും ഇപ്പോഴും എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ. അളിയൻ മദ്യപിക്കുവോ? ഇല്ല. ഇല്ലേ? എന്നാലും അളിയനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് വാർത്തെടുക്കാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റിയ നഗരമാളെയാ എറണാകുളം. അളിയനെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് ഒരു വഴിക്കാക്കി തരാം. പക്ഷെ ഒന്ന്, ഞാൻ വളരെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അച്ഛൻ 3-4 മാസം കഴിയുമ്പോ അങ്ങ് എറണാകുളത്തോട്ടൊന്ന് വരണം. അവിടെ വെച്ച് എന്റെ മകനെ പോലെ സൽഗുണ സമ്പന്നനായ ഒരു മകനെ അച്ഛന് ഞാൻ അല്ല മോനെ. എന്താണ് മക്കളെ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അച്ഛാ. ആദ്യമേ എന്നെ പച്ചയ്ക്ക് മുഖത്തൊക്കെ തള്ളക്കി വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാ. ഇപ്പൊ ഇത്രയെങ്കിലും ശരിയായില്ലേ? അപ്പൊ അളയാ, പെട്ടിയെടുത്ത് വണ്ടി വെക്ക്. നാളെ മുതൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു അങ്ങ് എറണാകുളത്ത്. അവിടുത്തെ താമസക്കാരന് എത്തൂ രാമു? ആ ഉടനെ എത്തും. മനോഹരൻ ചേട്ടൻ എന്ത് ചേച്ചി? അയാൾ കഥ എഴുതുകയാണ്. கேமலிங்க் இதெல்லாம் சின்ன வயசுல பார்த்தது. பாட்டில்ல வருது பாட்டில்ல. ஏய் சலீம். അതെ, കുറച്ച് ദിവസമായി ചെത്താനും മാലാഖി കേട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കണേ. മനസ്സിൽ കഥയുടെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് കുറെ ദിവസമായി, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് മുളക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലും പേപ്പറിലും മാത്രം മുളപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി. തളിരായി പൂവായി കായായി വളരാതിരിക്കില്ല എന്റെ മാലാഖി. മോനെ സൂക്ഷിക്കണേ, ഇവിടെയൊക്കെ പട്ടിയുടെ ശല്യം ഉള്ളതാ. വിശക്കുമ്പോ നീ അതിനൊക്കെ കടിച്ച് തിന്നരുത്. പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറി വരുന്ന രസയും സുന്ദരിയോ நாயை நீ கடிச்சு சாப்பிடுறது எனக்கு நல்லாவே புரியுது மலையாளம். ബലിഷ്ടമായ 2 കാലുകളും അലക്ഷ്യമായ മുഖഭാവത്തോടെ അലസമായ അംഗവിക്ഷേപത്തോടെ അരോഗദൃഢഗാത്രനായ മധുര മനോഹര മനോജ്ഞനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണ് നേരത്തെ കണ്ട അബലിഷ്ടമായ കാലുകളുടെ പ്രൊപ്പറേറ്റർ. ഉണ്ണീശയുടെ മുഖമുള്ള എന്റെ ചെകുത്താൻ ആരാണ്? കഥ യൂസ് பண்ணிக்கிறாரு. പിള്ളേരുടെ അടുത്താണ് ഇത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരാ? ഞാൻ മനോഹരൻ മംഗളോദയം, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയാണ്. സർവോപരി കേരളത്തിലെ അയൽവാസി. സ്ത്രീ ലാളിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ. പക്കത്ത് വീട് അയൽവാസി. മനസ്സിലൊരു കുളിർമഴ. അതെ, എന്റെ തൂലികയിൽ നിന്ന് നടന്നു വീണ മറ്റൊരു മുത്തുമണിയാണ്. നോ, മനോഹരേട്ടൻ. അയാള് നമ്മുടെ അയൽവാസിയാ, എഴുത്തുകാരൻ മനോഹരൻ മംഗളോദയം. ഞാൻ കരുതി കള്ളനായിരിക്കും. അതല്ലേ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ ഓടിയത്. ഏറ്റിനല്ലേ പോലീസ്? അത് ഈ കള്ളന്മാരെ കാണുമ്പോ ഞാനങ്ങ് മറക്കും. വന്നേ ഒന്ന്. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുഗുണൻ, ഇടിവെട്ട് സുഗുണൻ. ധീരന്മാരായ എല്ലാ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനും ഒരു ഇരട്ട പേര് കാണുമല്ലോ. അതാരും സ്വയം പറയാറില്ല. അതിരിക്കട്ടെ, എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്തിനാ ഓടിയത്? ഞാനും സ്വയം പറയാറില്ല, ആരും ചൊല്ലിക്ക മാട്ടാங்க. അല്ല, എന്താ വാക്ക്? അതേ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് കിട്ടിയതാ. വെട്ടില്ല. ഹാജരാക്കൂ, ഞങ്ങൾ പോലീസുകാർ. ഒരു കാര്യമില്ല, വന്നോളൂ. പാടിയേ വാ മുടിയാ, എന്നെ പേടിക്കണ്ട. ആളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, 1 മിസ്റ്റർ ചെറുപ്പക്കാരൻ. ഓ, സൂര്യ. എന്റെ ആളെയും കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുക. സൂര്യ എന്റെ ചെകുത്താന്റെ പേര്. സ്വന്തം മകന് പറ്റിപ്പോയി. ഇതെന്റെ ഭാര്യ. എഴുതോ? പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേമലേഖനം എഴുതുന്ന കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത്, നോവൽ എഴുതുന്നു. അയ്യേ, ഈ നോവൽ എഴുതാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല. സാറിന്റെ മനസ്സിലൊരു കുളിർമഴ ഒരുപാട് രാത്രിയിൽ എന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. So many ladies like this. സൂര്യ, ഇവിടെ വരൂ. ഭാഗ്യം വരുന്നു. ഇവര് നമ്മുടെ ദരിദ്രവാസികളാ, അല്ല അയൽവാസികളാ. പോക്കോ. എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാ. സിനിമാ നടനെ പോലെ ഉണ്ട്. ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി എന്നെ കണ്ടാൽ അവനഴിയിലും മമ്മൂട്ടിയെന്നെ ആരും പറയൂ. പിന്നെ രൂപത്തിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അവനുണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യ, ഒരു ഗജ പോക്കരിയ. പാവ അവന്റെ അച്ഛൻ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാ. ആരോടും പറയണ്ട, നോക്കി ഗർഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജാതിയാ. സത്യം പറയണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഗജപോക്രിയും അളിയനാണെങ്കിൽ പോലീസ് മനോഹരമായ തീം. അല്ല, എങ്ങനെ മെരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതാ സൈഡിലെങ്ങാനും കടന്ന് മെരിയിക്കോളും. പാടില്ല, അയാളെ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ. എന്തിന്? ഏത് ഗജപോക്രിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള ഫോർമുല എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്ത് ഫോർമുല? പ്രണയം.
അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിന്റെ വിത്തുപാക്കിയാലും മതി. എന്റെ വഴിപിഴച്ച പ്രണയം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ കൂറകളൊന്നും വായിക്കാറില്ല. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. കൂറെ. പക്ഷെ പ്രേമിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടണ്ടേ? ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്നു മുതൽ സൂര്യയെ എനിക്ക് വിട്ടത്. എന്തിന്? അത് വഴിയെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഞാനും അവന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും. ജസ്റ്റ് ഫോർ എ കൂച്ച്. மொத்தம் மனோகரனுக்கு சூர்யா தேவை, மனோகரன் ஒய்ஃபுக்கு சூர்யா എന്റെ தேவை. പുതിയ നോവൽ ആരംഭിച്ചു. ചെകുത്താനെ സ്നേഹിച്ച മാലാഖ. നല്ല പ്രതികരണമാണ് വായനക്കാരിൽ ഉളവാക്കുന്നത്. അടുത്ത ലക്കം എഴുതേണ്ടത് ചെകുത്താൻ യാദൃച്ഛികമായി മാലാഖയെ കാണുന്ന അധ്യായമാണ്. ഇതുപോലൊരു യാത്രയിലാണ് ആ മാലാഖ ചെകുത്താന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഉടക്കുന്നത്. ஆஹா. മെയ് മാസം യക്ഷീന വാമ്പയർ, ഡെവിൾന മാലാഖ. അവധാനിയിലൂടെ മന്ദം മന്ദം നടന്നു വരുന്ന അവളുടെ നനുത്ത പാദങ്ങൾ, மாலாக்கனே ஏஞ்சல் நினைக்கிறேன். പറക്കുന്ന മുടിയിഴ, எனக்கு அப்படிதான் தோணும். മാനത്ത് വിരിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ അവളുടെ പേടമാൻ മിഴികൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുമണികൾ ஸ்ரேயாப்பா. நான் நினைச்ச கண்டு பார்த்தோன்னே கன்ஃபார்ம் ஸ்ரேயா. ஸ்ரேயா. കൂട്ടുകാരികളോടൊപ്പം നടന്നു വരുന്ന മാലാഖ. மாலாக்கனே ஏஞ்சல் தான். ஸ்ரேயா. வாவ். ஸ்ரேயா. So nice to see Shreya. பூம்பாபாய் அம்பல் what a beauty. ஸ்ரேயானாவே எனக்கு அந்த பாட்டு ஞாபகம் வந்துரும். இன்ன வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்காங்க. மனோகரனுக்கு கதை கன்ஃபார்ம். ഫ്ലാഷ് இவனை கேரளா ஆக்சுவலி பார்த்திருக்கேன். இந்த கலர். ചെകുത്താൻ അവളെ കാണുകയാണ്. ചെകുത്താന്റെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു. അവൻ ചെകുത്താനവൻ தான் ഡെവിൽ. ആരാണവൻ? കറക്റ്റ്. 2 പ്രാവശ്യം പറയണം. ആരാണവൾ? തുടരും. தொடரும். നൈസ്. ആ ശ്രേയ. ആരാണ് അവൾ? സൂണു സാറിന് പോയില്ല. அவங்களோட அன்னைக்கிளி என்னாடி அந்த பாட்டு இருக்கும்ல, அந்த பாட்டு. അവര് പറയ ഫീവർ ഒന്നും നടിக்கிறாரு. അടുത്ത് വരരുത്, എനിക്ക് തുള്ളൽ പനിയാ. എന്റെ തുള്ളൽ പനി. ഹൈ ഫീവർ, തുള്ളൽ പണിയാ. അളിയനെന്ത് പറ്റി? ഇത് പേടിപ്പനിയാ. പേടിപ്പനിയോ? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വീരശൂര പരാക്രമിയായ ഇടിവെട്ട് സുഗുണന് പേടിപ്പനിയോ? ഇടിവെട്ട് സൂണ്. ഇനി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. രുക്മിണി, വേണ്ട. എന്ത് വേണ്ടാന്ന് എല്ലാരും അറിയട്ടെ. ഇങ്ങനെ പോലെ പേടിത്തൊണ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂലോകത്തില്ല. കുഴിമണി. തൊണ്ടൻ. നിനക്കറിയോ, ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുക്കാൻ പോവാത്രേ. എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട മോൻ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്നറിയോ? ഇനിയിപ്പോ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫറും കൂടിയായ എന്താ വയ്യ. എന്താ അളിയ ഇതൊക്കെ? ഞാൻ രാജിവെക്കാൻ പോവാ. എന്തിന്? എന്റെ അളിയ, എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഈ കള്ളന്മാരെ റൗഡികളെയൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാ. സത്യം. ശരി, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? ഇവിടെ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ആ കമ്മീഷണർ സാറിന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകളെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ് ലീഡറായ റൗഡിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കണമെന്ന്. അത് കമ്മീഷണറുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവ്. ഇവര് help பண்ண പോறாரு. വെടിപടം നേരി. ഒരുത്തനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്. രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എന്റെ കിഡ്നി അവന്മാർ ഊരിയെടുക്കും. സത്യം. എടി രുക്കു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യോടി? എന്ത് നിനക്ക് വേണ്ടേ? റൗഡി പിടിച്ച അവൻ എന്നെ പെട്ടി കിടത്തും. പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടിയും കിടക്ക എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഗുണ്ടകള് കാരണം പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ പണിയെടുക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായി. എനിക്കൊരു ഐഡിയ. ഒരു ട്വിസ്റ്റ്. പോലീസ് അളിയന് പകരം പോക്കിരി അളിയൻ ആ റൗഡിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. അതൊന്നും നടക്കില്ല. ആൾ മാറാട്ടം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്. അതിന് ആൾ മാറാട്ടം ആരറിയുന്നു? SI സൂണിനെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ക്രെഡിറ്റ് സൂണിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അളിയ സമ്മതിക്കളിയ. അളിയനെ ഞാൻ നന്നാക്കി എടുത്തതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമായിട്ട് കരുതിയാ മതി. പ്രത്യുപകാരമോ? നടക്കില്ല. ഈ ഓഞ്ഞ പോലീസ് പണിക്ക് എന്നെ കിട്ടില്ല. അവൻ 3 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ പുറകെ തന്നെയാ. ചുമ്മാതല്ല, സത്യം. അതെടി, ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. அப்பெல்லாம் அந்த flip phone இருக்குல்ல, Nokia Ericsson. ചന്തമേരിയുടെ ശരീരവും ഇവളുടെ ഫേസും കൂടെ അങ്ങ് മോർഫ് ചെയ്ത ക്യാമ്പസിൽ നല്ല ഡിമാൻഡായിരിക്കും. കമ്മീഷണറുടെ മകളുടെ മന്മദലീലകൾ, ഇന്റർനെറ്റ്, കമ്മീഷണറോട് എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് വൃത്തികേടും ചെയ്യും. അത് നീ കമ്മീഷണറുടെ അല്ല, ഇനി മുഖ്യന്റെ മകളാണേലും ശരി. யூனிஃபார்ம் வேறயா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இவர்களோட போட்டோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கன்வின்ஸ் ஆயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Probably. ഇതെന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ. ചന്തമേരിയുടെ ഫിഗറും നിന്റെ തലയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താലും ക്യാമ്പസിൽ അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. എണീറ്റോ?
ഇതൊന്ന് പിടി. பாக்குறாரு சர்ப்ரைஸ். നൈസ്. ശ്ശോ, എനിക്ക് വയ്യ. എന്നെ ഏമാന് ക്യാമ്പസിൽ എന്താ കാര്യം? ഇതുവരെ ഇവിടെ എനിക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി ഇവിടെ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. ഇത് തെമ്മാടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജാ. ആ? സാറ് പോയാട്ടെ. ഓഹോ, വെറുതെ ഈ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് നാണം കെടാണ്ട് മച്ചമ്പി വണ്ടി വിടും. അതിപ്പോ നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഈ പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കെടില്ലേ. അതുകൊണ്ട് മച്ചമ്പി വാ. போலீஸ் மேனோட கேக்குறான் தெண்டி. நம்ம தான் போலீஸ். அது அவனுக்கு தெரியாதுல்ல. இவனே எலிவேஷன் கொடுத்துட்டான். ஓகே. നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ? அடி. നൈസ്. மாம்ஸ் கேட்டாங்க போலீஸ்க்குலாம் எவ்வளோ ஃபிட்டாக ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க, எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக ஃபைட் பண்ண முடியும், ப்ராக்டிஸ் எடுத்து சிக்னேச்சர் ஷாட் அது. போலீஸ் aren't meant to fight. வெல்கம் டு பை. பலிச்சு சொல்றாங்க. என்ன கடவரா பிளடி? பாஸ். ഒരു മിനിറ്റ്. இப்போ படிச்சு பாஸ் ஆகிடுமேடா போலீஸ் எக்ஸாம் தான். ஓடிட்டாங்க. சப் இன்ஸ்பெக்டர் 2 சார் இருந்தா சப் இன்ஸ்பெக்டர் പോയാ? എടാ, ஓ லாக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டு இடி வெட்டு சுமனா உள்ள கார்லயே வச்சிருக்காரா இல்லையா? ഇനി ഇവന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് കൂട്ടി ദുഃഖിക്കണ്ട. ഇവൻ ഇനി നടുവുയർത്തി ഈ ക്യാമ്പസിൽ കയറില്ല. താങ്ക്സ്. താങ്ക്സ് കയ്യിലിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും. തന്നോളൂ. എന്ത്? ഫോൺ നമ്പർ. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്. കൂളിംഗ് ഗ്ലാസാ? സോറി. എല്ലാം ഒരു നിമിത്തമാണ് കുട്ടി, നിമിത്തം. நிமித்தம், மரியாதை நிமித்தம் நம்ம சொல்லுவோம்ல. அவங்க வேற சென்ஸ். நிமித்தம்னா கோயின்சிடென்ஸ். ஓகே, பார்ட் 1 இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய்.